चूमना हजरे अस्वद को मक्के में था, मकामे इब्राहिम पर जो नमाज पढ़नी है वो मक्के में था, तो फिर मदीना जाने की क्या जरूरत? जाऊंगा। तवज्जो चाहो। جی جی سبحان اللہ. اوپر نہیں سمجھ میں آ رہا، اوپر نہیں سمجھ میں آ رہا. اگر آ رہا تو جلدی بولو. سبحان اللہ. ایک بار دھیرے سے بول دو. سبحان اللہ. توجہ چاہو ایک بار زور سے بول دو. سبحان اللہ. بھیا مائک سے بول کر سکتی رات دن تو یہی کھیل. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حج تو حاجی صاحب مکے میں ہونا تھا، عرفات کا میدان بھی دور ہے، مزدلفہ بھی دور ہے، صفا مروہ بھی مکے کے قریب ہے، تو پھر یہ حکومتیں جو حاجی پہلے جاتا اسے مدینے کیوں لے جاتے، اور جو بعد میں جاتا مکے کے بعد پھر مدینے کیوں لے جاتے؟ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو ابھی سمجھا دو. حج تو ہونا تھا مکے میں، مدینے کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت؟ جاؤں گا. یا تو پہلے آ یا بعد میں آنا تو پڑے گا. اور جب یہ گتھیاں سلجھ نہیں رہی تھی تب بریلی میں ایک عاشق صادق کھڑا ہوا، نام امام احمد رضا تھا، اور وہ جب کھڑا ہوا تو بول پڑا. کیا بولا؟ حاجیو آؤ. سبحان اللہ. زور سے زور سے. کیا کہا؟ حاجیو آؤ آؤ آؤ. ہندی ہو آؤ، مصری ہو آؤ، مکی ہو آؤ، مدنی ہو آؤ، یونانی ہو آؤ، رومی ہو آؤ، شامی ہو آؤ، بنگلہ دیشی ہو آؤ، برما والے ہو آؤ، آسٹریلین ہو آؤ، امریکن ہو آؤ آؤ. حاجیو آؤ آؤ. شہنشاہ کا روضہ دیکھو. توجہ چاہو حضرت. یہ عشق کا معیار ہے میرے رضا کا، بادشاہ نہیں کا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تو سن لو. بادشاہ نہیں کا، شہنشاہ کہا. اس لیے کہ زمین پر بادشاہ تو بہت ہو گئے، شہنشاہ دنیا اور آخرت میں صرف ایک ہوگا. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ 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 واہ. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے. اب ایک ضدی صاحب تھے، بولے میں تو نہیں جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں. میں نے کہا میرا نام بلیاوی ہے، قادری قلندر کا پالا ہوا ہوں، پہنچا کے چھوڑوں گا. میں نے کہا نہیں جاؤ گے؟ بھلا بالکل نہیں جاؤں گا. میں نے کہا مان لیا مدینے میں نہیں جاؤ گے، مکے میں نہیں جاؤ گے، لیکن مرنے کے بعد قبر میں تو جاؤ گے. تو جب تیسرا سوال ہوگا میرے نبی کا جلوہ دکھا کر
کہ بول ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. بول تب آئے گا کہ نہیں آئے گا. بولا وہاں تو مجبوری ہوگی. میں نے کہا مجبوری کے مذہب کو طلاق دے دو, ضروری کے مذہب کو پکڑ لو. مجبور ہو کر نبی کی بارگاہ میں مت جاؤ, مسرور ہو کے آؤ. اے ہے سبحان اللہ. جاؤ آ رسول کی بارگاہ. آئے آئے. ایک صحابی رسول ہیں جن سے ایک جرم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مجرم عدالتوں سے بھاگتا, مجرم عدالتوں سے بھاگتا, اور مجرم کو بچانے کے لیے عدالتوں میں بڑی موٹی فی دے کر کے وکیل ہائر کیا. قاتل کو بچا لے, زانی کو بچا لے, ظالم کو بچا لے, چور کو بچا لے, مرڈرر کو بچا لے. لیکن کیا عدالت ہے میرے آقا کی کہ مجرم اپنا جرم قبول کرنے خود ہی چلا آ رہا. توجہ چاہوں, توجہ. جیسے ہی مجرم حاضر ہوا عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ السلام, مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے, میں نے یہ گناہ کر دی. آقائے رحمت نے حکم دیا, انہیں سنگسار کرو. پتھروں کی چوٹ پڑتے رہی, مجرم پتھروں کی چوٹ کا درد محسوس کرتے رہے. ایک صحابی رسول نے بڑا وزنی پتھر مارا. اب مارا تو کہیں اور نہیں, پیشانی پہ. پیشانی زخمی ہوئی, جیسے ہی چوٹ لگی خون کا ایک دھبا اڑ کر صحابی رسول کے دامن پہ پڑ گیا. صحابی رسول نے ایک مجرم کے خون کے دھبے کو یہ سوچ کر جلدی سے دھونے کے لیے آگے بڑھے کہ یہ گنہگار کا خون ہے, میرے دامن پہ لگ گیا ہے, چلو جلدی دھو لیا جائے. آقائے کرم مسکرا کر کہتے کہ اے میرے صحابی کیوں اتنا جلدی دھو رہے؟ ارے جب تک اس کا خون اس کے وجود میں تھا یہ پاپی کا خون تھا, لیکن اس نے اپنے جرموں سے توبہ کیا میری بارگاہ میں آ کر, اور میں نے اس کی مغفرت کی سفارش کر دی. اب یہ جہنمی کا خون نہ رہا, یہ تو جنتی کا خون ہو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شفاعت رسول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ. آ رسول کی بارگاہ, آ نبی کی بارگاہ. آنا تو پڑے گا بچوں. دنیا میں چاہیں جتنی کتابیں لکھ لو, آنا تو پڑے گا. اور قربان جا میرے یار, میرے عزیز, میرے دوست, میری ماں, میری بہن, ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا میرے آقا نے اپنی امت سے محبت کیا. اللہ اللہ میرے آقا سے کتنی محبت کیا. لیکن حضرت کیا بتانے, یہ دنیا اتنی تیز ہے, اتنی تیز ہے دنیا. ایسا نہیں کہ دنیا میں ہی تیز لوگ رہیں گے, قیامت میں بھی ملیں گے اس ٹائپ کے بہت تیز. ایک مجرم کا جرم تولا جائے گا, اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہوگی, صرف جرم ہی جرم ہوگا. رب فرمائے گا فرشتوں اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, جہنم میں لے جاؤ. بندہ سنتے ہی کہے گا اے فرشتوں, جہنم میں تو جانا ہم کو ہے ہی ہے, ہم انکار کہاں کر رہے ہیں کہ نہیں جائیں.
लेकिन एक बार जरा जन्नत का दरवाजा दिखा दो तो। मैं एक बार जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर जाएगा तो बोलेगा फरिश्तों जब बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर कितना अच्छा हो, थोड़ा सा अंदर जाने दो। और जैसे ही दाखिल हो जाएगा बोलेगा ओहो जब गेट के पास का इतना अच्छा नजारा है तो थोड़ा और अंदर। धीरे धीरे जब अंदर पहुंच जाएगा तो वही बंदा फरिश्तों से कहेगा ए फरिश्तों अब मैं नहीं जाऊंगा। अब अल्लाह के फरिश्ते परेशान रब की बारगाह में मौला ये तेरा कैसा बंदा आया था देखने के लिए, अब अंदर आने के बाद निकल ही नहीं रहा। मेरा रब फरमाएगा आए हाय हाय मेरे अल्लाह से बड़ा कोई रहम करने वाला हो नहीं सकता। कोई मां की ममता भी उतनी मेहरबान नहीं, बाप की शफकत भी उतना करम फरमा नहीं, भाई की मोहब्बत भी उतना हमदर्द नहीं जितना मेरा अल्लाह अपने बंदों पर रहम करने वाला है। जितना के करम फरमाने वाला मेरा परवरदिगार, मेरा रब फरमाएगा ए मेरे फरिश्तों मेरे बंदे से पूछो आखिर आने के बाद निकलना क्यों नहीं चाह रहा जन्नत से। फरिश्ते आकर कहेंगे तू तो वादा किया था मैं देख कर लौट जाऊंगा, बता निकलना क्यों नहीं चाहता। बंदा अर्ज करेगा ये फरिश्तों मेरे अल्लाह का वादा है कि जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो निकाला नहीं जाएगा, चाहे जैसे हो मैं आ तो गया हो। आए है मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों छोड़ दो उसको, मेरे वादे पर आज भी वैसे ही ईमान है। जाऊंगा आ रसूल की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग, वस्तगफर लहुमुर रसूल, मुस्तफा तेरी सिफारिश करते। अब यहां सिफारिश लफ्ज सिफारिश गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, लफ्ज सिफारिश मोहब्बत से बोल दो, ओए जोर से बोल दो। हमारे यहां 3 तालिबे इल्म इसी मालदा के गलती की, 340 बच्चे हमारे यहाँ हैं, हिफ्स फजीलत तक फिर मुफ्ती तक मिलाकर, और इस पूरे अतराफ में तकरीबन 25 से ज़्यादा मुफ्तियाने इकराम पढ़ करके इदारे शरिया से आपके इलाके में हैं, 25 के अभी 3 हैं। आखिर सिफारिश की जरूरत है, सिफारिश कहते जाऊंगा आ रसूल की बात, आ रसूल की। मालदा के 3 बच्चे, तीनों ने गलती की। मेरे यहाँ के सदर मुदर्रिस ने कहा ये जुर्म काबिले माफी नहीं है, खारजा गेट आउट, निकलो। मुजरिम 3, एक बेचारा सामान लिया चल दिया, दूसरा मोहल्ले में बिस्तरा रख कर सिफारिशी ढूंढते, एक चल दिया, एक सिफारिशी ढूंढते रहा, एक अड़ गया, बोला कि हम तो साहब सिलेंडर नहीं करने। ज़हन हाजिर, जुर्म 3, एक चल दिया, एक सामान रखकर सिफारिशी ढूंढते, एक अड़ गया। तवज्जो,
तीन, एक रूह, एक आदम। ये मुजरिम नहीं माज़ल्लाह, ये खता नहीं माज़ल्लाह, ये मशीयत। रब ने क्या कहा? ए आदम, जन्नत के हर बाग के करीब जाना, गंदुम को हाथ न लगा। लेकिन आदम अल्लाह नबी अलैहि सलातो तस्लीम गंदुम खाए। ये खता नहीं, ये मशीयत है, ये जुर्म नहीं, रब की मशीयत है। इसलिए कि नबी अनल खता, पैगंबरों से खता नहीं होती। जिसका नबी ही खतावार हो, उसकी उम्मत कैसी हो? तवज्जो चाहो। एक रूह को रब ने हुक्म दिया, दाखिल हो जा, निकल के चली आई। आदम को रब ने कहा गंदुम को हाथ मत लगाना, खा लिया। इबलीस को रब ने हुक्म दिया सजदा कर, अकड़ गया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोल दे, बोल दे। एक बिस्तर लेके जो चला तो आज तक चल रहा है, पता नहीं कब रुकेगा। चल रहा है, चल। उसमें का एक तालिब इल्म दौड़े दौड़े सदर के पास गया, सिगरेटी के पास गया, नाजिम के पास गया, खाजिन के पास गया, जो चंदा देते उनके पास गया। लेकिन सदर मुदर्रिस बड़ा स्टील, बोले किसी की सिफारिश नहीं सुनी। अचानक वो तालिब इल्म चला आया मोहम्मदपुर मौलाना अब्दुल जब्बार साहब के पास। मद्दाहे खैरुल अनाम मौलाना अबू हंजला को लिया, लेकर चल। जैसे ही पहुंचा वो तालिब इल्म फिर इदारे में, तो मुजरिम पीछे था, मौलाना अब्दुल जब्बार और अबू हंजला आगे। जैसे ही ये दोनों पहुंचे, मेरे यहाँ का सदर मुदर्रिस सलाम दुआ गले में। सदर मुदर्रिस ने कहा चाय लीजिए, नाश्ता लीजिए, मिठाई लीजिए। मौलाना अब्दुल जब्बार ने कहा ये सब बाद में, आज मैं अकेले नहीं आया हूं, एक मुजरिम को लेके आया। जैसे ही कहा मुजरिम को लेकर आया हूं, सदर मुदर्रिस बोल पड़े कि मौलाना जब आप आ गए हैं तो आपको देखा जाएगा, मुजरिम का जुर्म नहीं देखा जाएगा। जोर से, जोर से, तवज्जो चाहूं, बस आखिरी हिस्सा, जोर से बोल दो, बोल दो, बोल। एक बार सारा मजमा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दो या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहो। मौलाना आपको देखा जाएगा, मुजरिम को नहीं देखा जाएगा। चल मैदाने क़यामत में चल, रब की तरफ से ऐलान होगा, ऐन नबियुल मक्कीयुल मदनीयुल मुत्तलबी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहाँ है मक्की मदनी मेरे महबूब, कहाँ है मक्की मदनी मेरे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के महबूब जहाँ होंगे वहीं से आवाज देंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरा रब फरमाएगा महबूब, आज सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब लोगा, लाओ अपनी उम्मत का हिसाब दिलाओ। आकाए रहमत जैसे ही सुनेंगे मेरी उम्मत का हिसाब पहले होगा, नबी ये रहमत आवाज देंगे, अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अली आ जाओ, हसनैन आ जाओ, बदर वालों आओ, उहद वालों आओ, खैबर वालों आओ, खंदक वालों आओ, करबला वालों आओ, अगवास आजा, अख्ताब
आजा, नुकबा आजा, नुजबा आजा, मजूबीन आजा, मुत्तकीन आजा, सालेहीन आजा, उलमा आजा, अइम्मा आजा, मुज्तहिदीन आजा। जितने अच्छे हैं सबको खड़ा कर देंगे, खड़ा कर देंगे, खड़ा कर देंगे। बोल 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 बोल, सबको खड़ा कर देंगे। मेरा रब फरमाएगा महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूं और जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हूं। मेरे महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहां है? नमाजी लाए हो, पापी कहां है? सजदा गुजार लाए हो, मुजरिम कहां है? अल्लाह के महबूब सजदे में सर रख कर अर्ज करेंगे, परवरदिगार जितने नेकोकार हैं उन्हें तू ले ले, और जितने मुजरिमों सियाकार हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे। रब की रहमत पुकार पड़ेगी। महबूब महबूब जब आप आए हो तो अल्लाह की रहमत आपको देखेगी, पापियों के पाप को नहीं देखेगी। फरिश्तों जन्नत के दरवाजे खोल दो और ये मत देखो कि गुनहगार कितने जा रहे हैं, ये देखो कि मेरे महबूब का मुस्कुरा रहे हैं, मेरे हबीब का मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जावू का आ रसूल की बारगाह में अगर मिलाद पढ़ के नहीं आएगा, कयाम करके नहीं आएगा, तो कब्र में तो आना ही पड़ेगा। और जब यहाँ आदत बनी रहेगी या नबी सलाम अलैक कहने की, तो कब्र में जैसे ही जलवा देखेगा वैसे ही कहेगा, फरिश्तों अगला सवाल बाद में करना। जिनको बिन देखे मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था, अब वो सरापा सामने है, पहले मुझको सलाम पढ़ लेने दो फिर हिसाब कर लेना। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।